So good morning to all. Am I audible to you? Okay. Okay, so today morning we were discussing about the computational models, and we have completed two models. One was the control flow graph model, data flow graph model, and the second was the control flow graph model, control data flow graph model. We're just adding one more word to the first model. That is, first model was data flow graph model. Second model is control data flow graph model. Total, you have 6 models to study. And when we complete the 6 modules, the second module will come to an end after covering all these 6 modules, 6 models. So all these models are equally important for university question or university exam because this module is very short. It has only these models for questions to be asked. So short question will come from this section. And third model is a very important model which we are going to cover now, that is state machine model. And we started about discussing about state machine model in the morning. It is similar to the state machine which we had studied earlier. It consists of states, events, transitions, and actions. And we discussed in the morning what a state is. State is a representation of a current situation. Event is an input to a state, and once a state gets this input, it will change from one state to another, and that change of state is called transition. And the event that is happening is called stimuli. It is event is a stimuli, and the stimuli is capable of changing the state of a machine to another state. And changing from one state to another, or the movement from one state to another, is called transition. And when it is in a particular state, it will perform certain activities or actions, and that activity performed in a particular state is known as action. So based on this, we can represent a system. And the system which is directly asked for university exam is the automatic seat belt warning system. This is the example which is mentioned in the text also. And this is the repeated question for most of the university exams. The question might come like this, like draw a finite state machine for automatic seatbelt warning system.
Or the question can be, with an example, demonstrate the finite state machine. So you can write this example if it is not specified. Or most of the cases, this question, this example will be specified in the question itself. Okay, so now what is this automatic seat belt warning system? Let us study about the system first, and then we will look how we can represent this using a state machine. So now, automatic seatbelt warning system, the system requirements. System requirements means the functionalities that should be built into the system is known as system requirements. So, what are the functions that will be satisfied by automatic seatbelt warning system? We are going to list out the functions that are performed by the seatbelt warning system. So, the system requirements are nothing but the functionalities that will be there in the automatic seatbelt warning system. So, roughly speaking, I can explain the system like this. I have a vehicle and I'm going to turn on that engine of the vehicle. Or a car, example, a car. I'm going to turn on the car. Or so when I turn on the car, the system, the requirements is system requirements is that if your seat belt is not fastened, that is, if you haven't put the seat belt, then there is an alarm in the vehicle which will wait for which will wait for 10 seconds, and within that 10 seconds, if you are not going to fasten your seat belt, then an alarm will begin. And this alarm will uh, produce sound for 5 seconds. And if you haven't fastened your seat belt within that 5 seconds, if you have fastened your seat belt within the 5 seconds, then alarm will be going off. Otherwise, the alarm will beep for 5 seconds and then it will automatically stop. It is just giving you a warning to put the seat belt. If you haven't put the seat belt within 5 seconds, it is not going to bother you. It will just give a message that you haven't put the seat belt, and it will sound for 5 seconds. After 5 seconds, it will automatically stop. This is the seatbelt warning system. എന്താ സിസ്റ്റം എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടെ പറയണോ? ഹലോ, ഒക്കെ കൂടെ പറയട്ടെ. അശ്വതി മനസ്സിലായോ എന്താ സിസ്റ്റം എന്ന്? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കാർ ഓൺ ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഞാൻ കാർ ഓൺ ചെയ്തു, എൻജിൻ ഓൺ ചെയ്തു. എൻജിൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക, ഒരു അലാം സിസ്റ്റം, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, അലാം ഓൺ ആകുന്ന സമയത്ത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യും, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലാം അടിക്കില്ല. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അലാം അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അലാം അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ അങ്ങ് അലാം അടിക്കാൻ തുടങ്ങില്ല. ഞാൻ എൻജിൻ ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ 10 സെക്കൻഡ്സ് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നോ എന്ന് നോക്കും. 10 സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഇട്ടില്ല എങ്കിൽ അലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 സെക്കൻഡ് അലാം അടിക്കും. ആ 5 സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വീണ്ടും ഇട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് അലാം അടിച്ചങ്ങ് നിന്നോളും. നമുക്കൊരു വാർണിംഗ് തരുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നൊരു വാർണിംഗ് തന്ന് സിസ്റ്റം അവിടെ നിൽക്കും. ഇനി സപ്പോസ് 10 സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടു. ഞാൻ നോർമലി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ 10 സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ അലാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നോ എന്ന് നോക്കാനായി. ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടു. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടാൽ പിന്നെ അലാം അടിക്കത്തില്ല. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അലാം അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. 10 സെക്കൻഡ്സിനകത്ത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ല എങ്കിൽ അലാറം അടിക്കും. അലാം അടിക്കുമ്പം അലാം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാം അല്ലേ? ഞാൻ അലാം കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ ഓർക്കുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം. അപ്പം ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടും. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുവാണെങ്കിൽ അലാം 5 സെക്കൻഡ്സ് വരെ അടിക്കില്ല. ആദ്യത്തെ 1 സെക്കൻഡ് അടിച്ചപ്പോഴേക്കും ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടെങ്കിൽ അലാം അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അതല്ല, ഞാൻ ആ 5 സെക്കൻഡ്സിൽ അലാം അടിച്ചോണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോഴും അലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ?
ഹലോ, ക്ലിയർ ആയ എന്താ പറഞ്ഞേന്ന്? ആർക്കെങ്കിലും തിരിച്ചു പറയാമോ? കാരണം ഇതൊരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളും എഴുതാനുണ്ട്, UML ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ഫിഗർ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മനസ്സിലാവും, പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ്റെ ഫിഗർ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം. അതായത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊരു വാർണിംഗ് തരുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ ആ വെഹിക്കിളിനകത്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ, അതായത് എൻജിൻ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വെഹിക്കിളിൽ കയറിയിരുന്ന എൻജിൻ ആദ്യം ഓൺ ആക്കുന്ന ഉടനെ അലാറം ഈ സിസ്റ്റം 10 സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. 10 സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട്, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ കയറി ഇരുന്ന ഉടനെ അലാം ഒന്നും കേട്ടില്ല. ബട്ട് എൻ്റെ യൂഷ്വൽ ശീലം ഇടുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അലാറം ഒന്നും അടിക്കില്ല, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനി ആ 10 സെക്കൻഡിനകത്ത് ഞാൻ എൻജിനെ ഓഫ് ആക്കാം, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നില്ല, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻജിൻ ഓഫ് ആക്കുവാണെങ്കിലും അലാം കേൾക്കത്തില്ല. 2 കേസസ് വരാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടാൽ അലാം അടിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ ഓഫ് ആക്കുകയാണെങ്കിലും പിന്നീട് അലാം അടിക്കത്തില്ല. ആ 10 സെക്കൻഡ്സിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ എൻജിൻ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം 10 സെക്കൻഡ്സ് അലാം സിസ്റ്റം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ആ 10 സെക്കൻഡ്സിനകത്ത് 2 ഇവൻറ്റ്സ് നടക്കാം. ഒന്ന്, ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അലാം കേൾക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻജിൻ ഓഫ് ആക്കാം. എൻജിൻ ഓഫ് ആക്കിയാൽ ഇനി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അപ്പോൾ അലാം കേൾക്കില്ല. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഇനി ഞാൻ എൻജിൻ ഓൺ ആക്കി, വെഹിക്കിൾ കയറി എൻജിൻ ഓൺ ആക്കി 10 സെക്കൻഡ്സിനും ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അലാം അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അലാം അടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് അലാം അടിക്കുന്ന കേട്ട് ഞാൻ ഓർത്ത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അലാം ഓഫാവും. ഇനി വേറൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അലാം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻജിൻ ഓഫ് ആക്കാം, അപ്പോഴും അലാം ഓഫാകും. 2 കേസസിൽ അലാം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓഫാകും. ഒന്ന്, ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടാൽ അത് ഓഫാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻജിൻ ഓഫാക്കിയാലും അത് അലാം ഓഫാകും. ഇനി ഞാൻ ആ 5 സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 സെക്കൻഡ്സ് അത് അടിച്ചിട്ട് താനെ അങ്ങ് നിൽക്കും. അതാണ് ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സും ട്രാൻസിഷൻസും ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവുക. ആ ഫിഗറാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ അതാണ് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വെൻ ദ വെഹിക്കിൾ ഇഗ്നിഷൻ, അതായത് എൻജിൻ ഇസ് ടേൺഡ് ഓൺ ആൻഡ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫാസ്റ്റൻഡ്, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ വിതിൻ 10 സെക്കൻഡ്സ്, 10 സെക്കൻഡ്സിനകത്ത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ, അതായത് എൻജിൻ ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പം, ദ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ്സ് ആൻ അലാം സിഗ്നൽ ഫോർ 5 സെക്കൻഡ്സ്. അലാം അടിക്കുന്നത് 5 സെക്കൻഡ്സിലേക്കാണ്. 10 സെക്കൻഡിനകത്ത് ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുമില്ല, എന്നാൽ എൻജിൻ ഓൺ ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അലാം അടിക്കും. എൻജിൻ ഓഫ് ആയാൽ അലാം അടിക്കത്തില്ല. പിന്നെ വെഹിക്കിൾ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ അലാം അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്ത റിക്വയർമെന്റ് പറയുന്നത്, ദ അലാം ഇസ് ടേൺഡ് ഓഫ് വെൻ ദി അലാം ടൈം. എപ്പോഴാണ് ഇനി അലാം ഓഫ് ആകുന്നത്? ഓൺ ആയ അലാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഓൺ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത പറയുന്നത്, ഇത് എപ്പോഴാണ് ഓഫ് ആവുന്നത്? ഇത് ഓഫ് ആവണമെങ്കിൽ അത് 5 സെക്കൻഡ് കഴിയണം. അതിൻ്റെ ടൈം എക്സ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ആകും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡ്രൈവർ ഓർ പാസഞ്ചർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പോഴും അത് ഓഫ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻജിനെ ഓഫ് ആക്കണം, അപ്പോഴും അലാറം ഓഫ് ആവും. ഇത് 3 കേസസിലാണ് അലാം ഓഫ് ആവുന്നത്. അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അലാം ഓഫ് ആവുന്നത് 3 കേസസിലാണ്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ സമയം കഴിയുമ്പം, ഒന്ന് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട്, ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, ഈ 5 സെക്കൻഡ്സിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ആ 5 സെക്കൻഡ്സിനകത്ത് വെഹിക്കിളെ ഓഫ് ആവുമ്പോൾ, സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലാറം ഓഫ് ആവും. ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്സും ട്രാൻസിഷൻസും ഇവൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാം. ഇവിടെ നമ്മൾ അലാമിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അലാം ഓഫ്, അലാം ഓൺ ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. 3 സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത്. അലാം ഓഫ്, അലാം ഓൺ ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് അലാം ഓൺ ആയിരിക്കാം, ഒന്ന് അലാം ഓഫ് ആയിരിക്കാം,
ഒന്ന് അത് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. കാരണം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 10 സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്നിട്ടാണ് അത് ഓൺ ആവുന്നത്. ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കേസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇവൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻജിൻ്റെ കീ ഓൺ ആക്കാം, എൻജിൻ്റെ കീ ഓഫ് ആക്കാം. ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓൺ, ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓഫ്. പിന്നെ ഒരു ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമർ എക്സ്പയർ ചെയ്യാം. അതായത് 5 സെക്കൻഡ് അലാം അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് 5 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അത് എക്സ്പയർ ആവുക, അതൊരു ഇവൻ്റാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 10 സെക്കൻഡ് അത് ഇനീഷ്യലി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോഴും ടൈമർ എക്സ്പയർ ആവും, അതും ഒരു ഇവൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ടൈമർ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇവൻ്റാണ്. പിന്നെ അലാം ടൈം എക്സ്പയേഴ്സ് അല്ലേ, അലാറം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉള്ള ടൈം എക്സ്പയർ ചെയ്യും. ഈ ടൈമർ എക്സ്പയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിൻ ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ടൈം എക്സ്പയർ ചെയ്യും. അതായത് ഇനിഷ്യലി 10 സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ടൈം എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓൺ ആയിരിക്കാം. മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ യൂസിങ് ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ദ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, ഈ പറഞ്ഞ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ 2 റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 2 റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സും ഇവൻറ്റ്സും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേറ്റും ഇവൻറ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണ്, ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അലാം ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, പിന്നെ അലാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, പിന്നെ അലാം ഓൺ ആവുന്ന സ്റ്റേറ്റ്. ഇതാണ് 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീനിൽ സർക്കിൾസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സർക്കിൾസിനകത്ത് ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരും എഴുതുക. അപ്പോൾ 3 സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുക. ആ 3 സർക്കിൾസിനകത്തും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും നെയിം ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിനെ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും നെയിം മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേര് അലാം ഓഫ്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അലാം ഓഫ് ഉണ്ട്, അലാം വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അലാം ഓൺ സ്റ്റേറ്റ്. 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം 3 സ്റ്റേറ്റ്സിനെ വരയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. എപ്പോഴാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ലൈൻസിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുന്നത്. മുകളിലും താഴെയായിട്ടൊക്കെ എഴുതും. 3-4 ഇവൻറ്റ്സ് ഒരേ ട്രാൻസിഷനിൽ വരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് എഴുതും. അത് ഇവിടെ 3 ഇവൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ട്രാൻസിഷന്. ഇതിൽ 3-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കും. ഇവിടെ ഇത് 2-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസിഷനേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ, ഇവിടുന്ന് ഒരു ട്രാൻസിഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഇവൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇവൻറ്റ്സ് ആ ട്രാൻസിഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും. ഈ ഡയറക്റ്റഡ് ലൈൻസ് ആണ് ട്രാൻസിഷൻസ്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ എഴുതുന്നതാണ് ആ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കാൻ കാരണമായ ഇവൻറ്റ്സ്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. സോ ഇനി അലാം ഓഫ്. ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അലാം കാറിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അലാം അപ്പോൾ ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അലാം ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാറിൽ കയറി എൻജിൻ ഓണാക്കി. എൻജിൻ ഓണാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓൺ. ഇഗ്നിഷൻ എൻജിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓൺ ആക്കുമ്പം അലാം എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ അലാം ആദ്യമേ അടിക്കാൻ തുടങ്ങില്ല. ഇറ്റ് വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ 10 സെക്കൻഡ്സ്. 10 സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടോ അതോ ഇട്ടില്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അലാം അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അലാം ആദ്യം ഓഫായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പോൾ ആ അലാം ഓഫായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എൻജിൻ ഓണാക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അലാം ഓഫായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അലാം വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി. ഈ വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ 10 സെക്കൻഡ്സ് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. 10 സെക്കൻഡ്സ് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലാം 10 സെക്കൻഡ്സ് ടൈമർ 10 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ടൈമർ 10 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു. അതായത് ടൈമർ എക്സ്പയർ ആയി. ടൈമർ എക്സ്പയർ ആയപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യും? അലാം ഓണാക്കി. ടൈമർ 10 സെക്കൻഡ്സിലും ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അലാം ഓണാക്കി. ഇനി ഈ വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ 10 സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടു. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടെങ്കിൽ അതെവിടെ പോകും? അലാം ഓഫാക്കാം. ഇനി എന്നെ ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടെങ്കിൽ അലാം ഓഫാവും.
ഇനി വേറൊരു ഇവന്റ് ഒക്കെ അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ എഞ്ചിനെ ഓഫ് ആക്കി. എഞ്ചിൻ ഓഫ് ആക്കിയാൽ പിന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അലാം ഓഫ് ആകും. അപ്പോൾ ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇത്രയും ഇതും പറഞ്ഞു, ഈ സൈഡും പറഞ്ഞു. ഒന്നും കൂടെ പറയാം. സോ ഇനിഷ്യലി ഈ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ എൻജിൻ ഓൺ അല്ല, അതായത് വെഹിക്കിൾ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡ്രൈവർ കയറി അല്ലെ പാസഞ്ചേഴ്സ് കയറി ഇരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പാസഞ്ചേഴ്സ് കയറി ഇരിക്കുമ്പം ഇനിഷ്യലി സിസ്റ്റം ഓഫാണ്, അതായത് അലാം സിസ്റ്റം അപ്പോഴും ഓഫാണ്. ഇനി ഞാൻ ഡ്രൈവർ കയറി അല്ലെ പാസഞ്ചേഴ്സ് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്രൈവർ എൻജിൻ ഓണാക്കി, അതായത് ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓൺ ആയപ്പോൾ അലാം ആദ്യമേ അടിക്കില്ല. അലാം 10 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അലാം ഓഫായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അലാം വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി. 10 സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട്, അതായത് അലാം ഒന്നും അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അലാം ഓഫ് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. ഇനി അലാം വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻജിനെ ഓഫാക്കി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ എൻജിൻ ഓഫ് ആക്കിയാലും പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അലാം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. ഇനി 10 സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻജിൻ ഓൺ ആണ്, ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓൺ ആണ്. പക്ഷേ 10 സെക്കൻഡിനകത്ത് ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ടൈമർ 10 സെക്കൻഡ് എക്സ്പയർ ആയെങ്കിൽ അലാം അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. 10 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അലാം ഓൺ ആവും. ഇനി അലാം ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രകാരം 5 സെക്കൻഡേ അലാം ഓൺ ആവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അപ്പോൾ ആ അലാം ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 3 ഇവൻറ്റ്സ്. ഈ 3 ഇവൻറ്റ്സ് സംഭവിച്ചാൽ അലാം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. അതായത് അലാമിൻ്റെ ടൈം 5 സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 സെക്കൻഡ് എക്സ്പയർ ചെയ്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഇനി ആ 5 സെക്കൻഡിൽ അലാം ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിലും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓൺ ആണെങ്കിലും അലാം ഓഫ് ആവും. ഇനി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതേ സമയത്ത് ഞാൻ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓഫ് ആണെങ്കിലും അലാം ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഇത്രയുമാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രം. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സിസ്റ്റം മനസ്സിലായോ നന്നായിട്ട്? വളരെ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ കുറേ ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പടം നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് താഴെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ടോ അല്ലെ ഇത് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചാലും മതി. സോ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദ ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓൺ, ഇവിടെ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ട്, ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓൺ ഇവന്റ് ട്രിഗേഴ്സ് ദ 10 സെക്കൻഡ് ടൈമർ. ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 10 സെക്കൻഡിലേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമർ ഓൺ ആവും. ആൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും. എവിടുന്ന്? വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്. അലാം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അലാം വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഈ ഫിഗർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ എഴുതാം, താഴെ കൊടുക്കുന്ന എഴുതണമെന്നില്ല. ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓൺ ആകുമ്പോൾ അലാം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ 10 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. 10 സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കീ എൻജിൻ ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയോ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇനി അലാം വെയിറ്റിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞു, 10 സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ടൈമർ എക്സ്പയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ അലാം വിൽ സ്റ്റാർട്ട്, അലാം ഓൺ ആവും. ഓണായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 3 ഇവൻറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ആകാം. ഒന്ന്, അലാമിൻ്റെ ടൈം 5 സെക്കൻഡാണ് അടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, 5 സെക്കൻഡ് എക്സ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് ആകാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അപ്പോഴേ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് ആകാം. ഇല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അലാം ഓഫ് ആകാം. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട്. മനസ്സിലായോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അത് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോകാം.
അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ മോഡൽ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ മോഡലിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് 2 പോയിന്റ്സും എഴുതണം. ആ പടം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതണം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതണം. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മോഡലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത്, സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ മോഡൽ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോകാം. Shall we proceed? Okay. So next model is sequential program model. We have discussed 3 models before earlier. That is data flow graph model, control data flow graph model, and state machine model. We have discussed 3 computational models. These are models used for designing embedded systems, and those systems which come under these categories satisfies these conditions. Like if I want to build for an automobile system, I can go for state machine model. So the next model is sequential program model. Sequential program model. ഈ സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം മോഡലും നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം, ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ ഈ അടുത്ത എക്സാമ്പിളും അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും സമയത്ത് പറഞ്ഞത്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യൽ മോഡലും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം മനസ്സിലാകാത്തവരത് പഠിക്കണം നന്നായിട്ട്. കാരണം ഈ 6 മോഡലേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ. ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സീക്വൻഷ്യലും സ്റ്റേറ്റ് മെഷീനും ഒക്കെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള മോഡലാണ്. സോ സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം മോഡൽ. സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ സീക്വൻസ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ. പ്രോസസ്സസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ സീക്വൻസ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ. ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് പോവുക, അത് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോവുക. ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനെയാണ് സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ദർ ആർ സർട്ടൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് റിക്വയർ സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. So the main features of this model are functions. First feature എന്ന് പറയുന്ന functions അല്ലെങ്കിൽ processing requirements, they are executed in a sequence. ഒരു sequence one after the other, serial way, serial mannerൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ്, ഈ സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ പണ്ട് സി ഒക്കെ പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡലാണ് ഫോളോ ചെയ്തത്, പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിയുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീക്വൻസ് ആണ്. ഈ സീക്വൻസിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ സീക്വൻസിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് സിമിലർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദർ വി ഹാവ് ഐട്രേഷൻസ് ഉണ്ട്, കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ഒരു സീക്വൻസിൽ കൂടെ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്ത് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. സോ യൂഷ്വലി ഫ്ലോ ചാർട്ട് മോഡൽസ് ആണ് ഇത്, ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഇതിനെ എക്സിക്യൂഷൻ ഫ്ലോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ വരച്ചപ്പം സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ മോഡൽ വരച്ചതുപോലെ സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം മോഡൽ വരുമ്പോൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് മോഡൽഡ് യൂസിങ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ്. ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ FSM യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീക്വൻഷ്യൽ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ്. ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ മോഡൽ ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഫ്ലോ. ഒരു കൺട്രോൾ ഫ്ലോ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് ഫ്ലോ ചാർട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മോഡൽ ചെയ്യാം. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം മോഡൽ. അതായത് സീക്വൻസിലായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് സീക്വൻഷ്യലി. ഇത് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോലെയാണ്. പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഐട്രേഷൻസ് ഉണ്ട്, കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡേറ്റ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോം ത്രൂ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മോഡൽഡ് യൂസിങ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓർ ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ. ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു മോഡൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇവിടെ സീക്വൻഷ്യലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ആണ്.
ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഫ്ലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്. ഇനി ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് എഴുതുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീക്വൻസിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കോഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പഠിക്കും. ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ കോഡാണിത്. ആ കോഡ് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഫ്യൂ ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടും വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കും. ഈ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡൽ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, ഐട്രേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും സാമ്പിൾ കോഡ് വഴി. എന്നിട്ട് ഈ കോഡിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടും വരയ്ക്കും. ഇങ്ങനെ സീക്വൻഷ്യൽ മോഡലിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും. ഇതുകൊണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് വഴിയാണ് സീക്വൻഷ്യൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലാണ് സീക്വൻഷ്യൽ മോഡൽ. അപ്പോൾ അത് മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറൽ കോഡ് എഴുതുന്നു, പ്രോഗ്രാം കോഡ് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഹലോ ഹലോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. സീക്വൻഷ്യൽ മോഡലിൽ നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം കോഡ് എഴുതും. കാരണം പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഇത്, ഈ മോഡൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന. ആ കോഡിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടും വരയ്ക്കും. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ച് തന്നെയാണ്, ആ സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെയാണ് സീക്വൻഷ്യൽ മോഡലിലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ടൈമായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയാം. ഒരു സി കോഡാണ്, സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോഡ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതും ഓൺ ഓഫിനെയൊക്കെ മാക്രോ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ക്യാപിറ്റൽസിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് മാക്രോ ആണ്. മാക്രോ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഹാഷ് ഡിഫൈൻ പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറക്റ്റീവ്. നമ്മൾ C++ൽ ഒരുപാട് പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് എഴുതും, ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എഴുതും. ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡർ ഫയലിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഷ് ഡിഫൈൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹാഷ് ഡിഫൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു വേരിയബിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം ഓൺ എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നോ അവിടെയെല്ലാം 1 വെച്ച് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ജനറലൈസ് ചെയ്ത്, കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരിടത്ത് ഈ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ താഴെ എല്ലായിടത്തും ആ വാല്യൂ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഓൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ 1 ആക്കി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇനി ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന മാക്രോയ്ക്ക് ഞാൻ 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മാക്രോയ്ക്ക് എവിടെയൊക്കെ എസ് വരുന്നോ അവിടെയൊക്കെ 1 വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എവിടെയൊക്കെ നോ വരുന്നോ അവിടെയെല്ലാം 0 വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എളുപ്പമാണ്, ഇത് വായിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓൺ എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓഫ് എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് കോഡ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അല്ല ഞാനിവിടെ ഇഗ്നിഷൻ കീ 1 അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നിഷൻ കീ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം. 1 ഓണിനെയാണ്, 0 ഓഫിനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണം. അതിൽ എളുപ്പമാണ് ഈ മാക്രോ വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 1 മുകളിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഓൺ 1 ആണ്, ഓഫ് 0 ആണ്. ഈ കോഡ് വായിച്ചു പോകാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാ മാക്രോസും ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഓൺ 1, ഓഫ് 0, എസ് എന്ന് പറയുന്ന 1ഉം കൊടുത്തു, നോ എന്ന് പറയുന്നതിനും 0 കൊടുത്തു. ഇനി ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുകയാണ്, ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ വോയിഡ്. ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നെയിമാണ് seat_belt_warn. ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ് ഈ ഹെഡർ, ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡറാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് വെറുതെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ എം കോളിംഗ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ, അതിലേക്ക് പോകും, ഇതിനകത്തുള്ള കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത്, അതായത് എഞ്ചിൻ ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ സംഭവം നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ഫോർ 10 seconds. wait_10 seconds. ഇത് ഞാൻ കൊടുത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വേറെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. wait_10 seconds എന്നൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ 10 seconds.
10 സെക്കൻഡ്സ് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകും. ആ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ 10 സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കോഡ് കാണും, ഡമ്മി ഫംഗ്ഷൻ. എന്നിട്ട് അത് 10 സെക്കൻഡ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതിവിടെ തിരിച്ചു വരും. എന്നിട്ട് 10 സെക്കൻഡ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇഫ് ദ ഇഗ്നീഷൻ കീ ഈസ് ഓൺ, എൻജിൻ ഓൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എൻജിൻ ഓൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും എൻജിൻ ഓൺ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓഫ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ടൈമർ അടിക്കണം. ടൈമർ അടിക്കേണ്ടത് 5 സെക്കൻഡ്സിനാണ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ടൈമർ ഫോർ 5 സെക്കൻഡ്സ്. ടൈമർ 5 സെക്കൻഡ്സിനേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈമർ സെറ്റായി. അപ്പോൾ അത് 0 വെച്ച് തുടങ്ങി. അടുത്തത് അലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ആ ടൈമറിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം അലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൈൽ ലൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓഫ് ആണോ, ആൻഡ് ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓഫ് ആണോ, ആൻഡ് ടൈമർ എക്സ്പയർ ആയോ. 3 ഇവൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ടൈമർ എക്സ്പയർ ആയെങ്കിൽ അലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓഫ് ആയെങ്കിൽ അലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലാം ഓഫ് ചെയ്യണം, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് സിമ്പിളായിട്ടാണ് കോഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത 3 ലൂപ്പ്, ഇത് ഇഫ് ലൂപ്പ്, ഈ ഇഫിൻ്റെത്, മെയിൻ്റെത്, 3 ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഹലോ മിസ്, ആ ടൈം ആയോ? ടൈമർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. എവിടെ? അല്ല, സെറ്റ് ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു ടൈമർ ഉണ്ട്. ഈ ടൈമർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു. ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഡമ്മി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു, അതവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നു എന്നാണ് അസംഷൻ. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ ഇല്ല, ഇതൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, ഒരു സാമ്പിൾ കോഡ് മാത്രമാണ്. ഈ ടൈമർ ഓൺ ആയി എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്. മനസ്സിലായോ? ഈ ടൈമറിന് ഇവിടെ അത് ഓൺ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് എപ്പോൾ ഓഫ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലേ, ഈ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പയർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ട്രൂ ആവും. ഓഫ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എക്സ്പയർഡ് ട്രൂ ആവും അല്ലേ? ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവില്ലേ? ഇപ്പോൾ എക്സ്പയർഡ് അല്ല, പക്ഷെ ടൈമർ എക്സ്പയർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് സെറ്റ് ആവും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി. അല്ല, ഇതിപ്പോ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇത് ആക്ച്വൽ ഫംഗ്ഷനിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനുള്ള കോഡ് എഴുതണം. ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡ് എഴുതി വേറെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം അതിനകത്ത്. ഇതിലിപ്പോൾ മെയിൻ ഒന്നും ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇത് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കണ്ടന്റ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് മെയിൻ പോലും ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. അതിനകത്ത് ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ഇതിനൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എഴുതുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അല്ല മിസ്, എക്സാമിന് ഇതേപോലെ എഴുതിയാൽ മതിയോ? ഇത് മതി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇതൊരു സാമ്പിൾ കോഡ്, ഇതൊരു സ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ മിസ്, മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രം മതി. നമ്മളത് ആക്ച്വലി ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, വലിയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇതൊരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് വരുന്ന സബ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്, മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ്. ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നോക്കിയാൽ അതിന് മനസ്സിലാവും. ടൈം ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? 12:10 വരെ അല്ലേ ക്ലാസ്? ടൈമായി. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് പറയൂ. Number 1, number 2, present. Number 5, number 6, number 7, number 8,
Number 9, number 11, number 12, 12 absent. Number 13, number 14, number 16, number 16 absent. Number 17, number 18, number 20, number 22, number 23, Miss 16 present. Network problem. Midilaj, alle? Okay. Number 24, number 26, 26, 26 illa. Saurabh, 27, 28, 29, 30, Amrita P, Ashwati, Vidina. Okay, Ashwati present, Vidina under. 32 absent. Harida present, Amal Santosh. Okay, absentees number 32, Didina and Saurabh. Saurabh, Febina. 3 പേര് absent. Ashwati C. Ashwati C present അല്ലേ? മിസ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ഇതിന് ആ ശരി. Didina absent. Didina, Saurabh, Febina. Okay, thank you.